Yes, class 3 11A subsection 11A நம்ம பார்க்க போகிறது ஃப்ராடு. ஃப்ராட் அப்படின்றது வந்து 10ல் இருந்துச்சு பழசில் 2014. இப்போ வந்து 11ல் போயிடுச்சு. 11A. Whether any fraud by the company or any fraud on the company has been noticed report during the year. Nature and amount should be reported. Employee misappropriated 15 lakhs. Audit reports nature cash misappropriations amount 15 lakhs. That should be reported. 11 subsection B. Whether any report under section 143 subsection 12 has been filed by the auditor in form 84 with the central government. 143 12 எப்போ போடுவாங்கன்னா மெட்டல் ஃப்ராடு ரிலேட்டட் ஆடிட்டர் ஃபைல்ஸ் 84 அண்ட் மென்ஷன் இன் கேரோ. சரி, 11C பார்த்தீங்கன்னா வெதர் விஸ்ட் ப்ளோயர் complaints received during the year have been considered by the auditor. Example, anonymous complaints alleging fake purchases, auditor investigate before concluding. So fraud by company, fraud on company, what is the nature of amount, and section 143 subsection 12 84 and whistleblower. ஆடிட் பார்க்கும்போது நிறுவனம் ஃப்ராடு செய்தால் அல்லது நிறுவனத்திற்கு எதிராக யாராவது ஃப்ராடு செஞ்சாங்கன்னா EDT 4 தாக்கல் செய்யப்பட்டதா, விசில் ப்ளோயர்ஸ் கம்ப்ளைண்ட் வந்ததுன்னா அதை பரிசீலித்து பார்க்கணும். அப்போ கம்பெனி டிஃபால்ட் அண்ட் லோன் ரீபேமெண்ட் ஆஃப் பேமெண்ட்ஸ் ஆடிட் ரிப்போர்ட் அண்ட் கிளாஸ் 9A. ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லோன் யூஸ் ஃபார் ஃபேக்ட்ரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன். என்னங்க ஒர்க்கிங் கேபிட்டல் லோன் யூஸ் ஃபார் ஃபேக்ட்ரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். ரிப்போர்ட் 9D ஷார்ட் டேர்ம் ஃபண்ட் யூஸ் ஃபார் லாங் டேர்ம் பர்பஸஸ். Income surrendered during the income tax search but not recorded in the books of purpose. Class 3 subsection 8. Employee committed fraud of 30 lakhs. Auditor file 84. Answer வந்து 11A and 11B வந்து. So the following are the highly tested in IC exams. Class 3 subsection 8 வந்து recorded unrecorded income surrendered in tax assessments. Default, willful defaulters, diversion of funds, short term fund used for long term purpose. Utilization of IPFEO, compliance with section 42. Fraud reporting 143 subsection 12, whistleblower complaints. These classes are frequently asked in descriptive questions, case studies and MCQs. அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கிளாஸ் 11 பார்த்தாச்சு. இப்போ 12 to 16 வரைக்கும் நம்ம பார்க்க போகிறோம். நல்லா கவனிங்க. கிளாஸ் 12 வந்து நிதி கம்பெனிஸ். But the company is Nidhi company's auditor shall report whether net owned funds to deposit ratio 1:2 meet the liability. Company is complying 10% unencumbered term deposit as specified in the Nidhi rules. There has been any default in the payment of deposit or interest. இதெல்லாம் நிதி கம்பெனி தான் கேட்பாங்க. பாருங்க, only applicable நிதி கம்பெனி, only applicable if the company is a நிதி கம்பெனி. ஆடிட் எப்படி வெரிஃபை பண்ணுவோம்? நெட் ஓன்டு ஃபண்ட்ஸ் டெபாசிட்னா 1:20. 10% of deposit kept as unencumbered term deposit, no default in repayment. டெபாசிட் 20 கோடி வாங்குறீங்க, உங்களோட நெட் ஓன் ஃபண்ட் எவ்வளோ இருக்கணும்? 1:20னா 20 லட்சம் ரூபாய், 20 கோடினா நெட் ஓன் ஃபண்ட்ஸ் 1 கோடி இருக்கணும். அதுதான் ரேஷியோ. ஹென்ஸ் கம்ப்ளைண்ட். நிதி நெட் ஓன்டு ஃபண்ட்ஸ் 1:20 ரேஷியோ, அன்என்கம்பர்டு டெபாசிட், டிஃபால்ட், இதெல்லாம் நீங்கள் எக்ஸாம் எழுதுனா போய் மார்க் கிடைக்கும். நிதி கம்பெனி எப்படி ஆடிட் பார்க்குறதுன்னா, நெட் ஓன்டு ஃபண்ட்ஸ் வந்து 1:20 டெபாசிட், 10% டெட் டெபாசிட் வச்சுருக்கீங்க, டெபாசிட் திருப்பி கொடுக்குறது கொடுக்கலாம். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 13 ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிரான்சாக்ஷன். இது வந்து ஆஸ் யூஷுவல் அதே தான். 12-13னா நம்ம ஃபஸ்ட்டு வந்து அதே கான்செப்ட் இங்கே வருது. ஸோ அதை மாற்று கருத்து இல்லை. Whether all transactions with the related parties will comply with sections 177, 188 of Companies 2000 Act 2013, Companies Act 2013. Whether details have been disclosed in financial statement as required by the applicable accounting standards. What do you mean by related party transactions? Audit verify whether company has dealt with the related party transaction with section 177 or not. Board shareholders approval whenever required. Proper disclosure under section and NDAs 24 and 18 is applicable. Example, company sold goods to directors and relatives. Audit committee approved, not obtained. Auditor report non-compliance. So section 177, 188 is very, very important. 177 is approved, audit committee approved. 188 is a transaction, that is related transactions.
ரிலேட்டட் பார்ட்டி டிரான்சாக்ஷன் தான் நீங்கள் அப்ரூவல் வாங்கி தான் பண்ணிக்கணும். அப்ரூவல் இல்லாட்டினா அது வந்து நான் கம்ப்ளைன்சேஷன் ஆயிடும். அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா 14 அப்படின்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இன்டர்னல் ஆடிட் சிஸ்டம். ஃபஸ்ட்டு வந்து ப்ரெஃபரன்ஸ் டெவலப்மெண்ட் வந்து இப்போ வந்து மாற்றிட்டாங்க. இன்டர்னல் ஆடிட் சிஸ்டம். The company has an internal audit system commensurate with the size and nature of its business. Whether the reports of internal auditor for the period and the auditor were considered by the statutory auditor. Auditor checks internal auditors exist or not. If it is exist, it is adequate. If it is adequate, internal audit reports are reviewed while conducting statutory audit. Example: large manufacturing company has no internal audit department. Auditor report is inadequate. இன்டர்னல் ஆடிட் போனால் தான் அக்கௌண்ட்ஸ்லாம் ரெக்கார்ட் பண்ணுறது. அப்போ இன்டர்னல் ஆடிட் வந்து காம்பன்சேட் பண்ணி நேச்சர் ஆஃப் பிஸ்னஸ் இன்டர்னல் ஆடிட் ரிப்போர்ட் கன்சிடர்ட். தட்ஸ் ஆல் குட். இன்டர்னல் ஆடிட் நிறுவனத்தின் அளவிற்கு ஏற்றதாக இருக்க வேண்டும். ஸ்டாச்சுட்டரி ஆடிட் இன்டர்னல் கண்டக்ட் பரிசீலிக்க வேண்டும். நான் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் வித் டைரக்டர்ஸ். ICAI expected language. Whether company has entered into any non-cash transaction with directors or persons connected with them. If yes, whether provision of section 192 have been complied. அப்போ நான் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் வித் டைரக்டர்ஸ். நீங்கள் டைரக்டர்ஸ் கூட ஏதாச்சும் ஒரு நான் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் போட்டுக்கிறீங்களா? அப்படி போட்டிருந்தீங்கன்னா அதோட ப்ரொவிஷன்ஸ்லாம் நீங்கள் கம்ப்ளைண்ட் பண்ணிக்கிறதா பார்க்கணும். அதான் வந்து நீங்கள் கேட்குறேன். நான் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன்ஸ் வித் கேஷ் கன்சிடரேஷன்ஸ். ஸோ டைரக்டர் டிரான்ஸ்ஃபர்ஸ் லேண்ட்ஸ், company transfers necessary in of paying money. This is non-cash transaction. So section 1992 apply ஆயிடுச்சுன்னு பாருங்க. டைரக்டருக்கு பணம் கொடுக்காமல் அசெட் கொடுத்தா செக்ஷன் 192 பின்பற்றாங்களா இல்லைன்னு பாருங்க. பார்க்காட்டி கொஞ்சம் கஷ்டமாக போயிடும். அடுத்து வந்து 16 அப்படின்னு வந்து RBI transaction. The auditor shall report whether the company is required to be registered under section 45(1)(a) of Reserve Bank of India Act 1934. If yes, whether registration has been obtained, whether the company has conducted by non-financial or housing finance activities without obtaining valid certificate of registration, whether the company is core investment company, if yes, whether it continues to fulfill the criteria, whether the group has more than one GIC, report the number of CIS in the group. Auditor verifies RBI registration required, certificate obtained, NBFC activities with registrations, core investments company complaints. அப்போ ஆடிட் வெரிஃபை பண்ணுறாரு. RBI ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரெக்வயர்டா, சர்டிஃபிகேட் அப்டைன்டா, NBFC ஆக்டிவிட்டிஸ் வித் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனா, அந்த கோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனி கம்ப்ளைண்ட்ஸ் தான். இந்த பாயிண்ட்ல நீங்கள் பார்த்தோம். அப்போ கம்பெனி கிவ்ஸ் லோன்ஸ் as its principal business, no RBI registration, audit reports violations. அப்போ ஆர்பிஐயோட ரூல்ஸ் மீறிச்சுன்னா நீங்கள் வந்து என்ன செய்யணும், இந்த இடத்துல வந்து வெரிஃபை பண்ணணும். RBI ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரெக்வயர்ட்னா இல்லை சர்டிஃபிகேட் அப்டைன்டா, அந்த வித்தவுட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனில் பிஸ்னஸ் பண்ணீங்கன்னா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்கள் எல்லாத்துக்கும் என்ன செய்யணும், ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும். ஏன்னா அதான் அது முக்கியமான விஷயம். புரியுதுங்களா? இப்போ என்ன சொன்னால் நிறுவனம் NBFCயாக செயல்பட்டு RBI ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பெற்றுள்ளதா, COR இருக்குதா, சர்டிஃபிகேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இருக்குதா, CIC ஆகுதுன்னா விதிப்பு மட்டும்தா. சரி, அடுத்தது பாருங்க. கேஸில் நம்ம கம்பெனி enters into sales transactions with managing director wives without audit committee. ஸோ 177 188 அப்ளை ஆகும். 177 அப்ரூவல், 188 ரிலேட் பண்ணி டிரான்சாக்ஷன். லார்ஜ் கம்பெனி ஹேஸ் நோ இன்டர்னல் ஆடிட்னா இப்போ ரிப்போர்ட் அண்டர் கிளாஸ் 14. ஏன்னா இன்டர்னல் ஆடிட் பற்றி நீங்கள் சொல்லலை அப்படின்னா அது கஷ்டம். 14 கம்பெனி எக்ஸ்சேஞ்ச் மெஷினரி வித் டைரக்டர் ஃபார் லா அண்ட் வித்தவுட் கம்ப்ளைண்ட் செக்ஷன் 192. அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து 15 வந்துடும். 15 என்ன, நான் கேஷ் டிரான்சாக்ஷன் வித் டிரெக்டர்ஸ் அப்படின்றாங்க. அடுத்து வந்து ஃபினான்ஸ் கம்பெனி கிவ்ஸ் லோன்ஸ் டு பப்ளிக் வித் RBI ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ஸ். அப்போ இது வந்து கிளாஸில் வந்து ஒரு கம்பெனி வந்து ஃபண்டு வாங்குறதா இருந்தால் RBI ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிடணும். பண்ணியானவங்க பிடிச்சா இல்லை தப்பாக போயிடும் அப்படின்றாங்க. நிதி கம்பெனி ஆச்சுன்னா கண்டிப்பாக நெட் ஒன் ஃபண்ட்ஸ் 1:20 இருக்கணும். அன்இன்கம்பல்ட் டெபாசிட்ஸ் இருக்கணும். செக்ஷன் 177 188 இன்டர்னல் காமன் இன்ஸ்டியூட் 192 நான் டிரான்சாக்ஷன் டைரக்டர்ஸ், NBFC, COR, கோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனிஸ். இதெல்லாம் உங்கள் எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூ வருமானு கேட்டால் எஸ், கண்டிப்பாக வரும். There are commonly tested in MCQs and SQPs. Net fund 1:20 and 10% unencumbered deposits. Section 177 and 188 வந்து கிளாஸ் 3ல வந்துடும். 13ல இன்டர்னல் ஆடிட் சிஸ்டம் வந்து கன்சிடரேஷன் ஆஃப் இன்டர்னல் ஆடிட் வந்து 14லையும் 15ல வந்து நான் கேஷ் டிரான்சாக்ஷனும்
ஆர்பிஐ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் செக்ஷன் 45 வந்து என்பிஎஃப்சிக்கு கோர் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் கம்பெனிக்கெலாம் வந்து 3 சப்செக்ஷன் 16 வந்துடும். இதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் கேட்டு சொல்கிறாங்க. தேங்க்யூ ஸோ மச்.